Hi, and welcome to DC Achievers podcast. I'm your host, Japneet Kaur, and today we have with us a student whose passion, dedication, and hard work have made them shine on some of the biggest youth festival stages. So, without wasting any time, let's welcome our special guest. Please introduce yourself to our audience. Hi everyone, I'm Dia Sodi, a student of SVGOI, and thank you so much for inviting me as a guest. It is an absolute pleasure to be here, and I'm really excited to share my journey, experiences, and my thoughts to all of you. So, Dia, I just want to know that from being a normal student of class, how you introduced to DCA? Okay, so firstly, in August 2025, जब मैं स्वाइट में आई यहाँ पे तो आई वॉज जस्ट अ स्टूडेंट दैट मतलब आई थी जब मैं एज अ स्टूडेंट ही आई थी MBA करने आई थी तो आई वॉज अनअवेयर अबाउट DCA. सो हमारी क्लास में जैसे फॉर्म वगैरह फिल करवाने आए तो मेरे को वैसे इंटरेस्ट था शुरू से ही. तो जो फॉर्म मैंने फिल किया तो मैंने लुड्डी के लिए गिद्दा के लिए फॉर्म फिल किया. सो आई थॉट मुझे थिएटर के लिए भी करना चाहिए तो मैंने थिएटर का भी फॉर्म फिल किया एंड आई गॉट फॉर द ऑडिशन एंड लकीली आई गॉट सिलेक्टेड ऑन दैट ऑडिशन. सो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई DCA के साथ. हाउ डिड योर थिएटर जर्नी बिगिन? ओके, जैसे मैंने भी आपको बताया कि मैं ऑडिशन देने गई एंड लकीली आई गॉट सिलेक्टेड दैट डे. तो तभी यूथ फेस्टिवल का टाइम था तो यूथ फेस्टिवल में है ना थिएटर एक्ट्स वगैरह होने थे तो आई गॉट द रोल इन दैट है ना. मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो बस यूथ फेस्टिवल के टाइम से ही मेरे को थिएटर करने की अपॉर्चुनिटी मिली एंड आई थिंक कि मैंने बहुत अच्छा निभाया. ओके, तो जैसे हमने भी देखा है कि आप बहुत ज़्यादा यूथ फेस्टिवल्स में जाते हो, आपकी परफॉर्मेंसेस देखी हमने बहुत अच्छी आपके डायलॉग्स आप बहुत क्लियरली बहुत अच्छे फ्लुएंटली बोलते हो. तो ऐसा क्या है जो एक बच्चा जो थिएटर में जाना चाहता है उसको एक ऐसी लेसन जो याद रखना चाहिए? ओके, श्योरली अगर कोई थिएटर में आ रहा है सबसे पहले तो उसका डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो एक चीज़ में फोकस कर रहा है तो वो एक चीज़ में फोकस रखे. लाइक अगर वो थिएटर में आना चाहता है तो उसके स्किल्स बिल्डअप होने चाहिए, उसके एक्सप्रेशंस, उसका मतलब उसको ये है कि उसकी मेंटालिटी जो है वो बियॉन्ड होनी चाहिए. सो ये जैसे आपने इतने सारे थिएटर परफॉर्म किए हैं कॉलेज में भी, इंटर कॉलेज कंपटीशन में भी, यूथ फेस्ट में भी, हमने देखा है कि आप कितने अच्छे डायलॉग अपने बोलते हो है ना, इतने फ्लुएंटली. तो ऐसा क्या लेसन है जो एक स्टूडेंट को याद रखना चाहिए अगर कोई थिएटर में आ रहा है? सबसे पहले ही और शी शुड बी अनस्टॉपेबल. अगर हर्डल्स आते हैं लाइफ में या जब हम कोई काम शुरू करने जाते हैं तो ऑब्स्टेकल्स आते हैं तो उसे हारना नहीं चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए. अगर कोई चीज़ ऑब्स्टेकल आ रहा है आप उसको पॉजिटिवली लो है ना. एक डिसिप्लिन के साथ अपना कमिटमेंट दो कि हाँ अगर मुझे ये चीज़ करनी है तो मुझे ये चीज़ डेडिकेटेडली करनी है. तो इट इज़ द मेन पॉइंट. ओके, तो जैसे आपने बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है तो ऐसा कौन सा प्राइज़ या अचीवमेंट है जो आपके हार्ट के क्लोजेस्ट है और क्यों? अगर मैं ऐसे वैसे तो सभी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने हर स्टेज अपना कुछ ना कुछ नया सिखा के जाती है. बट जब मैंने सबसे पहली स्टेज जो मेरी सोलो एक्ट किया था परिवर्तन में CGC में किया था मैंने तो इट वाज लाइक मेरा पहला स्टेज था वो एंड आई गॉट द फर्स्ट पोजीशन देयर. वो मेरे लिए बहुत मेरे दिल के करीब है. ऑलराइट, तो जैसे आप जीतते हो, ठीक है, तो आपका जो टीचर है उनका क्या आगे से एक्सप्रेशन होते हैं जब आप जीतते हो, तो उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं? श्योर. तो देखो जो भी टीचर है हमारे मेंटर होते हैं, टीचर होते हैं, उनकी हमसे एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं है ना. बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं वो हमसे. तो अगर हम पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम अपना सब कुछ है ना, हमें सिखा रहे हैं तो ये हमें भी अपना 110% देना चाहिए है ना. तो फॉर श्योर अगर हम लोग जीत के आ रहे हैं हमारे टीचर विल बी प्राउड ऑफ अस. सो हमारे नवदीप सर हमारे थिएटर इंचार्ज से थे तो जब उनको पता लगा कि हाँ कि मेरा फर्स्ट प्राइज़ आया सो ही वॉज रियली प्राउड ऑफ मी. ओके, तो ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपने सर से सीखी हो? बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं. मतलब टाइम, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट कि अलग अलग चीज़ें कैसे टाइम से मैनेज करनी है कैसे नहीं करनी, डिसिप्लिन में कैसे रहना है ना. तो अपने मतलब मेंटल स्ट्रेस को कैसे शांत रखना है. तो थिएटर में जा रहे हो तो मेंटल स्ट्रेस आपको बहुत सेट होना चाहिए. नहीं तो फिर अगर आप डिस्टर्ब हो गए तो आपको डायलॉग में भी है ना इम्प्रोवाइजेशन में भी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है. ओके, तो दिया कभी ऐसे हुआ है कि आपकी परफॉर्मेंस चल रही है और स्टेज पे कोई आपका टीममेट या आप डायलॉग भूल गए?
देखो अगर थिएटर में हम कर रहे हैं तो डायलॉग भूलना करना तो होता रहता है, भूलते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हमारे बिल्कुल एक्ट जो है बिल्कुल परफेक्शन के साथ जाते हैं, नहीं। बट ये है कि हमारा टीम वर्क, आपने बोला कि टीम वर्क में क्या होता है, अगर कोई डायलॉग भूल रहा है ना तो अगला बंदा ऐसे कवर अप करे कि लगे ही ना कि हम कोई डायलॉग वगैरह भूले हैं, तो हाँ होता है ऐसा, और कवर अप भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई इमोशनल सीन चल रहा है और आपकी उसमें हंसी आ गई? नहीं ऐसा तो आज तक नहीं हुआ, क्योंकि जैसे मैंने किए हैं परफॉर्मेंसेस जितनी भी की हैं मेरी इमोशनल ही गई है। तो बट ऐसा नहीं हुआ कि मैं स्टेज पे हंसी हूँ। हाँ, बट रिहर्सल के टाइम पे तो कोई इमोशनल सीन पे तो बहुत हंसते थे हम लोग। ऑलराइट, तो दिए जैसे आप स्वाइट के भी बहुत ज़्यादा प्रमोशनल वीडियोस में आते रहते हो, है ना, तो मतलब कैसा फील होता है आपको अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करना ऑफिशियल? जी, सबसे पहले थैंक यू कि है ना कि हमारी जो टीम है, हमारी कंटेंट क्रिएशन की टीम, उन्होंने मुझे है ना मौका दिया है ना ये सब करने का। एंड आई वाज लाइक हाँ, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो व्हाई नॉट। बहुत ਸਾਰੇ ਸਵਾਈਟ ऑफिशियल ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੀਚਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ऑफिशियली ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ? बहुत वधिया, ट्रस्ट मी। लाइक अगर आप किसी चीज़ चो ग्रोथ लै रहे हैं है ना, आप लर्निंग लै रहे हैं, आप उत्थे स्टडी कर रहे हैं है ना, उस इंस्टीट्यूट उस ऑर्गेनाइजेशन ਨੂੰ ਆਪਾਂ रिप्रेजेंट करना, इट इज़ रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਰ, ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਰਨੀ ਵਿੱਚ? मैं जे गल करा एज अ कोई टीचर, लाइक मेरे सारे ही टीचर टच विद बहुत वधिया, बहुत सपोर्टिव, मतलब जिन्हें भी मेरी टीम फ्रेंड्स टीचर बने हैं सारे ने मैंने मोटिवेट किया। बट हाँ, जे मैं पर्सनली उस बंदे का नाम लवां तो होएगा प्रभजोत सिंह हमारे साडे भंगड़ा कोच। प्रभजोत सर ने मैनू बहुत मोटिवेट किया, बहुत इंस्पायर किया। लाइक जे मैं इन्ना सब कुछ हैंडल किया अपने अकैडमिक्स के नाल, लाइक मैं एक ऐसी इंसान हाँ जो बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव होंगी है ना। लाइक करना मैं सब कुछ चाहती हाँ, बट एक पुश देने वाला भी होना चाहिए। एंड मेरे वास्ते पुश देने वाले प्रभजोत सर सीगे, जे वो ना होंगे तो फिर मैं ना कर पाती है सब कुछ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਡੀਸੀਏ ਦੇ, ਤਾਂ ਡੀਸੀਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਗਰੋਥ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪ? तो मैं गल करा DCA की, लाइक DCA ने मेरे वास्ते बहुत कुछ किया है। DCA मेरी लाइफ में बहुत बहुत अहमियत रखता है। लाइक मेरी DCA तो पहला वाली लाइफ ते उस तो बाद वाली लाइफ बहुत चेंजेस मैं आदे आप भी देखे ने। लाइक मैं डिसिप्लिन हो गई हाँ, मल्टीटास्क करने लग गई हाँ, है ना। एक टाइम स्कैड्यूलिंग एक होंगी है वो मैंने प्रॉपर करनी आ रही है। एक बहुत मेहनत की है ना, बहुत हार्ड वर्क करना पैंदा है कि जो आप थिएटर भी, लुडी भी, मैं फैशन शो भी किया, ते जब सारा कुछ आप अकैडमिक्स के नाल सब कुछ करते हैं ना, तो एक मोटिवेशन होंगी है। तो DCA मेरे वास्ते एक मोटिवेशन सीगी कि हाँ कि तू कर रही है, जो कर रही है तू सही कर रही है। हर टाइम DCA मैंबर्स ने मैंने एप्रीशिएट किया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਐਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਾਣ ਲਈ, ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਤੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ, ਥੀਏਟਰ ਵੀ, ਲੁੱਡੀ ਵੀ, ਇਨਟੂ ਸਵਾਈਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਲਸੋ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਨਸਟਾਪੇਬਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਟ। दिन है, रात है, सुबह शाम है, फिर इन चीज़ां मैटर नहीं करदियां। लाइक अगर रिहर्सल्स ने ਹੁਣ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋ, ਲੁੱਡੀ, ਫੋਕ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਵੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਹਰਸਲਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਥੀਏਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੇ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਸ ਬਣਾਉਣੇ, ਮੋਡਲਿੰਗ ਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਰੈਂਪ ਵਾਕ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਲੁੱਡੀ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਲੁੱਡੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲੁੱਡੀ ਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਟੈਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਬਟ ਇੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਟੀਮ ਲੁੱਡੀ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਨੀਗਾ, ਉਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਜ ਲੁੱਡੀ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੀਡ ਬਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੀਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਬਸ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੈਪਸ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾ। ਬਟ ਟੱਚਵੁੱਡ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ। ਲਾਈਕ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਅ ਕਿਓਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਟ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ऑलराइट, तो ड्यूरिंग स्पॉन्टेनिया ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਕੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੀ? ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ?
ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਲਾਈਕ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੀ ਲੁੱਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ, 11 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਨਾਲ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਆ ਕੇ ਕਿ ਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਧਰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਲਾਈਕ ਰਾਊਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਚਿਸ ਸੀਗੇ ਰਾਊਂਡ ਲੈਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਆਪਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਕਟਿਕ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਸੀਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੁੱਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮੀ 3-4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਫੋਕ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਦੀ ਰਾਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ, 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਟ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਜੀ ਗਰੋਥ ਫੇਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੋਡ ਨੂੰ ਵੀ ਥੈਂਕ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੋਡ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ, ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲ ਟਾਈਮ 24 ਆਵਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਦੈਨ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ ਸਲੀਪ ਸ਼ਡਿਊਲ? ਬਸ ਉਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ 110% ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿ DCA ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੈਂਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਂਭਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਦੀਆ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਦੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੀਆ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ, ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DCA ਮੈਂਬਰ। ऑलराइट, तो ठीक है, मैंने एक रैपिड फायर राउंड है, ठीक है। मोस्ट फनी मेंबर ऑफ योर DCA? ਮੈਂਬਰ ਆਫ DCA ਆਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਰ। ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕਦੀ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮਨ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। सिग्नेचर डायलॉग ऑफ योर थिएटर टीचर? ਸਿਗਨੇਚਰ ਡਾਇਲੌਗ ਆਫ ਆਰ ਥੀਏਟਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਹਰਸਲਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਸਰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਗੇ, ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਵਦੀਪ ਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਦੇ ਕੱਟੇ ਵੱਛੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਣਾ, ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ऑलराइट, तो कोई इदां दा मैंबर ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੇਟ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ? ਲੇਟ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨਵਦੀਪ ਸਰ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਹਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ऑलराइट, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਕਚੁਅਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। मॉर्निंग प्रैक्टिस और नाइट प्रैक्टिस? ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। टी और कॉफी? ਆਫ ਕੋਰਸ ਯਾਰ, ਕਾਫੀ। कॉफी बिफोर प्रैक्टिस और आफ्टर प्रैक्टिस? ਬੋਥ। One thing you never leave home without? ਮਾਈ ਕਾਫੀ ਸੈਸ਼ਨਸ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਫੋਨ ਕਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੈਸ਼ਨਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। Okay, for energy चाहिए भी, Yeah, इतनी yeah. ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट? एक्सट्रोवर्ट। की ज़्यादा मुश्किल है, डायलॉग्स लर्न करना थिएटर वाले या टॉपिक्स फॉर एग्जाम? बोथ। Okay, habit you like to change? मेरी हैबिट जो मैं चेंज कर बहुत फनी है। लाइक मैं किसी भी सीरियस मोमेंट ਤੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਆ ਦੀ, ਬਟ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਫੇਸ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। और ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਬਿਟ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। Alright, rehearsal or performance? ਬਹੁਤ ਰਿਹਰਸਲ ਦਾ ਆਪਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। One superpower you had loved to have? ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰੇ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਜੀ ਕਾਫੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕਾਂ। ਕਾਫੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਫੀ। Alright, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਰਾਈਟ, ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, CGC ਲਾਂਡਰਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਜੰਜੇੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਪਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਫਨੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਥਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਬਟ ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ
ਫਨੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਫਨੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਓਕੇ ਰੈਂਪ ਵਾਕ ਔਰ ਲੁੱਟੀ ਬਹੁਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ MBA ਹੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚੋਂ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਈਟ ਲਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਥਿੰਗਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਲਾਈਕ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ BCA ਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ BCA ਤੋਂ MBA ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ MBA ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸੀ ਲਾਈਕ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੈ ਨਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੌਲੇਜ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਮੇਰਾ ਕਲਚਰਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ DCA ਦਾ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਓਵਰਥਿੰਕ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਤਾਂ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੈਕ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਲੈਵਾਂਗੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਸ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰੇਂਗੀ। ਫਿਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਕੀਤਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੱਖੋ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖੋ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਰੱਖੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਲਾਈਕ ਸਟਰਗਲ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਈ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਤੋਂ ਮੇਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਆ ਗਈਆਂ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਕ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂੰਗੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਹਰਸਲਸ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਸਟਰਗਲ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਬਟ ਹੇਅਰ ਆਈ ਐਮ ਓਕੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜੂਨੀਅਰਸ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸਟੇਜ ਫੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ। ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਾਪਾ ਮੇਰਾ ਮਮਾ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਰ ਬਿਲੀਵ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਹੈ ਨਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਹੈ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਤਾਂ ਕਰੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ। ਵੀ ਗੋਟ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੀ ਹੈ ਹਨਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਐਸੈਂਸ ਬਾਈ ਦੂਆ ਇਹ ਸੈਂਟਡ ਕੈਂਡਲਸ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ। ਤਾਂ मैंने सोचा था काफ़ी टाइम का होया सीगा कि हाँ आपदा कुछ लॉन्च करना है आपदा कुछ इंट्रोड्यूस करना है मार्केट विच बट कभी कुछ नहीं मिल पा रहा सीगा उस चीज़ का है ना कि ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਘਰੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ 100 ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਆਪਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਹੀ ਆਲਸੋ ਹੈਲਪ ਮੀ a lot means a lot ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਦਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਕਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਰਿਹਰਸਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਆਰਡਰਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕਰ ਆਰਡਰਸ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਛੱਡੋ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੱਕ ਗਏ ਬਟ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਬੈਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ
ਕਰੀਏ ਆਪਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਫੰਡਾ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੁਣੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਕਰੋ ਆਪਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੋ ਹੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਦੀ। With that, we came to an end for today's podcast. Thank you for joining us, and thank you to our special guest for sharing that much inspiring journey with us. Until next time, keep learning, keep growing, and keep inspiring. Goodbye.